नमस्कार फ्रेंड्स आउटे नुआ वीडियो को समस्त को स्वागत करुच्ची जो मैंने भी आगामी ओ ट्रिपल एससी है किंबा ओ डबल एससी जेकोसी भी एग्जाम देवाक जाऊन ना यही भिडटी आपण मानी वेरी वेरी इंपोर्टाट ता सहित ओडार जेकोसी भी एग्जाम होता हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी छाड़ी जहाँ भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जदि आप जनरल नॉलेज क्लास कर बहुत बहुत इंपोर्टाट कहीं यहाँ हूँ आरआई एग्जाम ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ये आप देखिपे आरआई जो आम 2021 मसीह होता से समय ऑफलाइन एग्जाम हुए तो यहाँ हूँ तार ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम कहीं देखुं कहीं आमको जना पड़ो जे पूर्वर केमी क्वेश्चन आसूला एबे तार क्वेश्चन लेवल कौन कौ सब एरिया को लेकिन क्वेश्चन आसूची तो आपण मैंने निश्चित वीडियोटी शेष पर्यंत देखूँ आज क्लास रे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रही आउ आपणकर केते मार्क रहिबो ता मते कमेंट रे जणेबे चलंतु प्रथम क्वेश्चन आरंभ करिबा Which virus is responsible for COVID-19? COVID-19 पर क्यों भूताणु दायी आज्ञा कहले SARS CoV-2 ना SARS CoV-1 ना NL63 ना मर्स CoV कहतु तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए SARS CoV-2 है नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज नोन एज कवि चंद्र आमे कवि चंद्र बोली क्या कहती उपेन्द्र भंज नहीं उपेन्द्र भंज को आम कौन कहती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज नंदकिशोर बल को आम कौन कहती पल्ली कवि कहती राधानाथ राय आम कौ उपाधि देइछंती कहतु कमेंट रे जणेबे ठीक अच्छे कवि बर राधानाथ राय है मुझे जोटा कहबी से मत कमेंट रे जणेबे आउ शेष को आमर आसले कालीचरण पट्टनायक जहाँ को आम कवि चंद्र बोली कही था बुझिपारे नेक्स्ट आम जा who was honored with भारत रत्न in the year 2019 2019 मसीह किए भारत रत्न पाइथिले तीन जन पाइथिले ता भीतर एठी जहाँको नाम अछि ताको आमे कहिबा तो प्रणब मुखर्जी जे हमर पूर्वतन माने राष्ट्रपति मध्ये थिले ताको आमे कहि परिबा से 2019 मसीह पाइथिले किंतु एबे जो माने एग्जाम देबे एबे 2024 मसीह लास्ट टाइम पई मिलिछि 2024 मध्ये रेकॉर्ड हिछि ए जे गोटिए वर्ष रे 5 जन को भारत रत्न सम्मान मिली क्या नोट करूँ जो मैंने नोट रखिंट नोट करूँ लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न मिली कर्पूरी ठाकुर पीवी नरसिम्हा राव ये आमर कौन थे पूर्वतन मुख्यमंत्री थे चौधरी शरण सिंह ता सहित एमएस स्वामीनाथन वेरी वेरी इंपोर्टाट कहीं या आम कहती फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत भारत पे आमर से माने आम देश पे बहुत काम करछंती आउ जदि एमिति क्वेश्चन आसे फर्स्ट टाइम पे आम भारत रत्न अवार्ड केबे मिलिथिला कहले 1954 मसिया रे फर्स्ट टाइम पे 1954 मसिया रे मिलिथिला काहा मिलिथिला सी राजगोपालाचार्य की मिलिथिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिलिथिला जे कि हमर प्रथम उपराष्ट्रपति थिले तापर डॉक्टर सीवी रमन को मध्ये मिलिथिला हैला अच्छा सीवी रमन को मिलता सीवी रमन विषय भी एमती क्वेश्चन आसे जे आम भारत रु प्रथम थर पर साइंस क्षेत्र में फिजिक्स रे क्या नोबेल पुरस्कार मिलता सीवी रमन रमन इफेक्ट पे अच्छा कहले ये जो भारत रत्न आम भारत जमी सब बड़ उपाधि सेमती नोबेल पुरस्कार दुनिया बड़ उपाधि बोले कहती से आम एशियार क्या आगे मिलता कहतु हाँ डॉक्टर नुहे क्या मिलता कहतु से आम एशिया आम भारत काव्य हूँ कौटा गीतांजलि सी होती रवींद्रनाथ ठाकुर 1913 मसीह आम भारत पूरा एशिया प्रथम थर पे मिलता गीतांजलि देखा ललित टिके आम खाली एमती गोटे क्वेश्चन एक्सप्लेन करिया कहीं ये क्वेश्चन आसीथिला तो ये टाइप रो जहाँ भी किछि आम टिके एक्सप्लेन करिया ललित कला एकेडमी कोठी अछि पचारनी क्यों प्रकार जिनस को से प्रमोशन करे डांस ड्रामा फाइन आर्ट्स लिटरेचर म्यूजिक तो यार ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर ये फाइन आर्ट्स को जो आर्ट होता है कला होता है सेटा को से कौन करता है प्रमोट करता है नेक्स्ट आम जा मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग कौटी आमर फेमस अच्छी कहले आमर जमी पट्टचित्र आम ओडिशा जगन्नाथ बहुत विभिन्न बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र आंकती विभिन्न प्रकार हुए मधुबनी स्टाइल जो आमर अच्छी सी हूँ
ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିହାରରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତା ସହିତ ନେପାଳର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମ ଭାରତ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି ତ ବିହାର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ହିନ୍ଦୀ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍ପୋକେନ୍ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ତାପରେ କେଉଁ ଭାଷାଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆମ ଭାରତରେ? ହିନ୍ଦୀ ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବେଙ୍ଗଲୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବେଙ୍ଗଲୀ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ସ୍ପୋକନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ବେଙ୍ଗଲୀ। ଥାର୍ଡ କୋଉଟା? ମରାଠୀ। ମରାଠୀ ଭାଷା ତାପରେ ଲୋକମାନେ ତ ବେଙ୍ଗଲୀ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 8-9 କୋଟି ଲୋକ ଆମ ପୁରା ଭାରତର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହୁ ଇଜ ଦ ପଏଟ ଅଫ ଫେମସ ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଠିକ ଅଛି। Who is the author of the book My Journey Transforming Dreams into Actions? Dreams into Actions ବୁକ୍ ର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପଢୁଥିବେ, ବୁକ୍ ର ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବହି ମାଇ ଜର୍ନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଡ୍ରିମ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହାଉ ଇଜ ଦ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ତେଞ୍ଜିନ ଗ୍ୟାସ୍ତୋ? ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଏ କାହିଁକି ଜଣାଶୁଣା ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି। ତେଞ୍ଜିନ ଗ୍ୟାସ୍ତୋକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ ପଞ୍ଚେନ ଲାମା ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ନା ଦଲାଇ ଲାମା ନା ରିମ୍ପୋଚେ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଇ ଲାମା ହେଲା। ତିବେତର ଦଲାଇ ଲାମା ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ ଦ ୱିନର ଅଫ ୱିମ୍ବଲଡନ ଟେନିସ୍ ବଏଜ ସିଙ୍ଗଲ ଜୁନିୟରସିପ୍ 2021ର ୱିମ୍ବଲଡନ ଟେନିସ୍ ବଏଜ କିଏ ଜିତିଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର ବାନାର୍ଜୀ ଜିତିଥିଲେ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଫ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସୁଇଟ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜେ ନିଜେ ମନରେ ଆନ୍ସର କହୁଥିବେ ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଲା ପରେ କ୍ଲାସଟି ସରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣମାନେ 50ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ କହିବେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ କୋଉଟା? ଅଂଶୁପା ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମର PDF ହେଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତା ସହିତ ଇଏ ତ କେବଳ ଜିକେ, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ 8260362501। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଅତି କମ୍ ଫିଜ୍ରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସିରିୟସଲି ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ାକୁ ତାହେଲେ କଲ୍ ବା ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା in which year did India win the first gold medal in hockey at Olympic Games before independence? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ହକି ବୋଲି ଆମେ ମାନିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଆମେ। ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ରେ ହେଲା ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଭାରତ କେବେ ଜିତିଥିଲା ହକିରେ କହିଲେ? 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛି। କୋଉଠି? କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ସାର୍କ, ଏଇ ଯୋଉ SAARC ସାର୍କରେ ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର କ'ଣ? ସାର୍କ ମାନେ କ'ଣ ଫୁଲ ଫର୍ମ? ସାଉଥ ଏସିଆନ ଆସୋସିଏସନ ଫର କୁହନ୍ତୁ ରିଜିନାଲ କୋଅପରେସନ। ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେମିତି ଭାରତ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା, ନେପାଳ ହେଲା, ଏଇସବୁ ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ସାର୍କ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ସଂସ୍ଥାଟେ ଅଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାର ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର କ'ଣ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସାଉଥ ଏସିଆନ ଆସୋସିଏସନ ଫର ରିଜିନାଲ କୋଅପରେସନ। ତ ସି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶେଷକୁ? କୋଅପରେସନ ମାନେ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା which of the following is the headquarters of world trade? which of the following ଆଚ୍ଛା ମାନେ କୋଉଠି ଅଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର? WTO ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଜେନେଭାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଜେନେଭାରେ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲୋକସଭା? ଲୋକସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି?
10 ଜଣ ନା 21 ଜଣ? ଆଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟସଭା କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଲୋକସଭାକୁ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି? 21 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Which of the following countries is not a member of United Nations? United Nations जो ଆମର ରହିଛି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଆମେ କହିପାରିବା 193ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଏଯାବତ ଆମର ତା ସହିତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସର ଭାଗ ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିଏ? ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯିଏକି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍? ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ'ଣ? ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆମେ କହିପାରିବା ସହର, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ସେଠି ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ, ପଇସା ପତ୍ର ରିଲେଟେଡ ସେଇ ମାନେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। କାହିଁକିନା ସେ ଏରିଆରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ଧର ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଅଛି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ସେମିତି ନ୍ୟୁୟର୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ନାଁଟେ ସେମିତି ହେଲା। ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ କେବେ? ସମସ୍ତେ ଏନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ହେଉଛି ଜୁନ 21, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ଜୁନ 21ରେ। ନାଇଁ, which of the following districts ଓଡ଼ିଶା has topped in production of turmeric? ହଳଦୀ ଆମର କୋଉଠି ଆସେ ସବୁଠୁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ, ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ହଳଦୀ କହିଲା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ତ ଆଉ କ'ଣ, କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ। ନେକ୍ସଟ, who was the viceroy of India when Muslim League called for the direct action day? এইটা ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯୋଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ନଥିଲେ। ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ ଡବଲ ଆଇ? ନଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ ଲର୍ଡ ସରି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲିନଲିଥ ଗୋ। ହଁ, ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥ ଗୋ ଥିଲେ? ନାଇଁ। କିଏ ଥିଲେ ଆମର? ଲର୍ଡ ୱେଭେଲ। ଇଏ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଭାଇସରୟ, ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଦେ, ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ୱେଭେଲ ଆମର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥାନ୍ତି ଏଥିରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଆମର ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଏମ୍ କର୍ନୱାଲିସ। କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କ'ଣ? ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଡବ୍ଲୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଡବ୍ଲୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଇଏ ବି ଡବ୍ଲୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲର୍ଡ ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛି, ଏଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଏବେ ଅଛି, ତ ଇଏ ଯେହେତୁ ଡବ୍ଲୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ଡବ୍ଲୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ, ସେଥିପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ମୋତେ କହିଲେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ସିଏ ହେଲେ ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। କିଏ ହେଲେ? ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ହେଲା, ଇଏ ହେଲେ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ ୱାର ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ ଅଶୋକ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ଝିଅ? ଅଶୋକର ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଅଶୋକ କହିଲେ। ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସଂଘମିତ୍ରା। ତ ଏଠି ଅଛି ସଂଘମିତ୍ରା, ଏଠି ଅଛି ସଂଘମିତ୍ରା। ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ? ସୁଭଦ୍ରାଙ୍ଗୀ। ନାଇଁ, ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍ଗୀ। ତ ଏଇଟା ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେବୀ, ମହାଦେବୀ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍ଗୀ, ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସଂଘମିତ୍ରା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମହାଦେବୀ ହେଲା, ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଇନିସିଆଲି କ୍ୱିନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ଆପ୍ରୁଭଡ, କ୍ୱିନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ଯୋଉ ୱାନ୍ ଥିଲେ ଆଇଥିଲେ, ସେ ଆପ୍ରୁଭ କଲେ କି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି କ'ଣ କରିପାରିବ? ବିଜନେସ କରିପାରିବ। ସେ ତାର ଆମ ଭାରତ ସହିତ ଯୋଉ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ବା ଭାରତ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଇଷ୍ଟର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ତା ସହିତ
ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ମସଲା ବେପାର କରୁଥିଲେ, ସ୍ପାଇସେସର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପାଇସେସ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ ସମୟରେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ଆଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ହଁ ତମେ ଯାଇକି କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 15 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଥିଲା 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆସ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 15 ବର୍ଷ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଯିଏକି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଭେରି ମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କାଳିଦାସ ବି କିଛି ପିଲା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ମନେ ରଖିବେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏବେ ଅଛି କୋଉଠି? ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶ ଏବେ ଅଛି ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ତ ଆମର ଭାରତରେ ଥିଲା, ଭାରତର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାରତ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଥିଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡେଡ୍ ହେଲା, ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡେଡ୍, ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କହିପାରିବା କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ସବୁ ଥିଲା। ତ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡେଡ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ଇନଫେମସ୍ ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ମାସାକର କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1919 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ। ନାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ସେଇଦିନ କେଉଁ ପର୍ବ ହେଇଥିଲା? ମତେ କହିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13। ଆମର କି ପର୍ବ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଖରା ଦିନ ହେଇଥାଏ। ଖରା ଦିନ ମାନେ କୋଉ ମାସ? ବୈଶାଖ ମାସ। ତ ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ହେଇଯିବ ଏପ୍ରିଲ 13, 1919। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ସେଇ ସମୟରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥାଏ, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହେଲା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ବୈଶାଖ ମାସ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ତ ବୈଶାଖୀ ହେଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ମାସାକର ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। Which of the following dynasty was ruling over Magध when Alexander invaded India? ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ହେଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ନା ଶିଶୁନାଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ନା ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ନା କୋଶଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି? କହିଲେ ତ ଅପସନ ହେଇଯିବ ବି ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସେତେବେଳେ ଧନାନନ୍ଦ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଆସେ ଧନାନନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ ଏସବୁ ଆସେ, ତ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମନେ ଥିବ ହେଲା। ୟାର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ମଗଧକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଧନାନନ୍ଦ, ବା ଆମେ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଉ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ କ୍ଲାସିକାଲ ଏପିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସର୍ବବୃହତ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁଟା ଆମର ଭାରତର? ଭଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ନା ମହାଭାରତ? କୋଉଟା କହିଲେ? ମହାଭାରତ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଇନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍, ଭେରି ଭେରି ବଢିଆ, ମାନେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଅଛି। ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାରୀ, ନା ପାଳ, ନା ଗୋଟି ପୁଅ, ନା ପଟୁଆ? ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗୋଟି ପୁଅ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟି ପୁଅ କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉମାନେ ପୁଅ ବେଶ, ମାନେ ସରି ପୁଅ ବେଶ କହୁଛି, ପୁଅ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବେଶରେ ଆସିକି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ସମୟରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥାଏ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟି ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚରା ଯାଇଛି କ'ଣ? ନର୍ତ୍ତକୀ, ଝିଅମାନେ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାଚନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାହାରୀ। ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ନାଚନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁଅମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ବେଶ ନେଇକି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟି ପୁଅ। ଏଠି ନର୍ତ୍ତକୀ ପଚାରିଛି, ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାଚୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାହାରୀ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଇଜ ମେଜର୍ଡ ବାଇ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି, ଜଳୀୟ ଅଂଶ କେତେ ରହିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପନ୍ତି କହିଲେ? ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା 12 ମିଟର ତାହେଲେ କ'ଣ? ଅପସନ ଏ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା 12 ମିଟର ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ମାପନ୍ତି? ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ହେଲା। ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ କେତେ ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲେ ଅପସନ ବି ଯୋଉ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନିମୋମିଟର, ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଆନିମୋମିଟରରେ କ'ଣ ମପାଯାଏ? ପବନ ବେଗ ଆମେ କହିପାରିବା, ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ ମପାଯାଏ, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ମପାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଲାଇଜିମିଟର। ଲାଇଜିମିଟରରେ କ'ଣ ମପାଯାଏ? କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଜିମିଟରରେ ମପାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଇଭାପୋ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ,
ମାନେ ଇଭାପୋରେସନ୍ ବି ମପା ଯିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବି ମପା ଯିବ। ମାନେ ଇଭାପୋରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମନେକର ଯୋଉଠି ଗଛ ଅଛି ହେଲା, ଗଛ ସିଏ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହୁଏ ହେଲା, ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉପରକୁ ପଳାଏ ତା ଚେର ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କିଛିଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ କିଛି ଜଳ ଏଠି ବଳିଥାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଇଥାଏ। ତ କିଛିଟା ତା ପତ୍ରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାହାରିଥାଏ, ଆଉ କିଛିଟା ମାଟି ପାଖାପାଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାହାରିଥାଏ। ତ ସେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଲାଇଜିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେ କେତେ ଜଳ ବାଷ୍ପୀ ହେଇକି ପଳେଇଲା। ମାନେ ଇଭାପୋରେସନ୍ ବି ହେଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବି ହେଲା, ଇଭାପୋ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଲା। ତ ଏଟା କହନ୍ତି ଲାଇଜିମିଟର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, which type of rock is coal? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ମତେ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ କୋଇଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳା ଅଟେ? କୋଇଲା ଇଗ୍ନିୟସ୍, ମେଟାମର୍ଫିକ୍, ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ, କୋଉଟା ହେଇପାରିବ? ଇଗ୍ନିୟସ୍ ତ ନୁହେଁ। ଇଗ୍ନିୟସ୍ କ'ଣ? ସେଟା ତ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ମା ହେଇକି ବାହାରିଥାଏ। କୋଇଲା ତ ସେଟା ହେଇନଥାଏ। କୋଇଲା କ'ଣ? ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ, ଖଣ୍ଡ 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 ହେଇଗଲା ପରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା, ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ହେଇଥାଏ ଆମର କୋଇଲା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଘରେ, ସେ ସବୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ରକ୍? ସେ ଯୋଉ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ହେଲା, ମାର୍ବଲ। କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ହିଟ୍ ଆଉ ପ୍ରେସର ପରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ ମାର୍ବଲରେ। ଗୋଟେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍, ଚୂନପଥର, ସେଇଟା ଚୂନପଥର ବାରମ୍ବାର ହିଟ୍ ପ୍ରେସର ମାଟି ତଳେ ରହିକି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପୃଥିବୀର ସ୍ତର ଭିତରେ ରହିକି ହିଟ୍ ପ୍ରେସର ପାଇକି ସେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି। ହଉ, ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ଆମର ଭୂମିକମ୍ପର ତରଙ୍ଗ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ନା ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, which one of the following pairs seas or oceans does Suez Canal connect? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଏଜ କେନାଲ ଦେଇଛି, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମରେ ପାନାମା କେନାଲ ବି ଆସିପାରେ। ତ ସୁଏଜ କେନାଲ କାହାକୁ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିଛି? ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ଲୋହିତ ସାଗର, ମାନେ ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଉ ରେଡ୍ ସି କୁ ଯିଏ ଯୋଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସୁଏଜ କେନାଲ। ତ ସେଇବାଟି ଦେଇକି ଯାଇଛି ହେଲା। ଯଦି ପଚାରିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନାମା କେନାଲ କାହାକୁ କାହାକୁ ଯୋଡ଼େ, ମନେ ରଖିବେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ଆଉ ପେସିଫିକ ଓସେନ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଯଦି ପଚାରେ କ'ଣ? ପାନାମା କେନାଲ, ପାନାମା। ସୁଏଜ ପଚାରିଲେ ସୁଏଜ କେନାଲ। ଆକୁ ସବୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଟଲାସ କିଣିବେ ବା ଆମର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ମ୍ୟାପ ରହିଛି ୱାର୍ଲଡର, ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ମନେ ରଖିଯିବେ ହେଲା। ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆକୁ ସବୁ ପଢିବେ, ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ଆପେ ଆପେ ମନେ ରହିଯିବ, କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସେୟାର ବୋର୍ଡର ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆକୁ ବି ସେୟା, ବହୁତ ପିଲା ଛୋଟବେଳେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତିନି ହେଲା, ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଘୋଷିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯିବେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଚାରିପଟରେ ଉପରେ କିଏ ରହିଲା? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଲା। ଏପଟ ସାଇଡକୁ କିଏ ରହିଲା? ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ କିଏ ରହିଲା? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଏଇଠି ଛୁଇଁଥିବ ଉପରେ। ପୁରା ଆମର ପଶ୍ଚିମକୁ କିଏ ଘେରିକି ରହିଛି? ଛତିଶଗଡ଼। ଆଉ ତଳକୁ କିଏ ଲାଗି ରହିଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ହେଇଗଲା ଚାରିଟା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ତଳ ଆଡ଼କୁ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ହେଇଯିବ ଆମର ଚାରିଟା। କ୍ଲାଇମେଟ ଡଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ଜୟ? ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ଜୟ କରେ। ହଉ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ, ଟ୍ରପିକାଲ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ରିଭର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ହାଜ ଅରିଜିନେଟେଡ ଫ୍ରମ୍? ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଯୋଉ ନଦୀ ଅଛି କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବାହାରିଛି। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ? ଅବଭିୟସଲି ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତ, ଆଉ ସେଠି ବରେହି ପାଣି ୱାଟରଫଲ ବି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ, ଆଚ୍ଛା ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ କ୍ଲାସଟି ଦେଖିନଥିବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରିଭର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର, ତା ସହିତ କୋଉ କୋଉ ରିଭର ଉପରେ କୋଉ କୋଉ ଡ୍ୟାମ ଅଛି, ଜଳପ୍ରପାତ ବା ୱାଟରଫଲ, ତା ସହିତ କୋଉ କୋଉ ଫେମସ ଲେକ୍ ଅଛି, ପୁରା ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସବୁ, ଏଇ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି, ମହାନଦୀ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି, ତା ସହିତ ବଂଶଧାରା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି, ଯେତେ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଲା, ଆପଣ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ହିଁ ସେଇ କ୍ଲାସଟା ମୁଁ କରିଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲଟିଂ ଅଫ ବ୍ଲଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆମର ରକ୍ତନଳୀରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ହେଲା, କୋଆଗୁଲେସନ ନୁହେଁ। ସିନ୍ଧୁ ନେତ୍ର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲଞ୍ଚଡ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଜିଂ
which PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है सैटेलाइट जो आम लॉन्च करती तो PSLV कहती तो एबे जो सिंधु नेत्र होता है 4-5 वर्ष है से समय क्वेश्चन जेहेतु से पचार तो यहाँ होता PSLV C51 रे है ठीक अच्छे Which type of mosquito when infected with the virus the main cause of spreading dengue dengue ज्वर क्यों मशा द्वारा संक्रमित होता है कहतु डेंगू ज्वर एडिस मशा है डेंगू ज्वर देखो सबू एडिस मशा कामुड़े आपको डेंगू ज्वर हेनी जितेबाला एडिस मशाटी भूताणु द्वारा संक्रमित होता गोटे कौन से भूताणु संक्रमित कर दिए जदि सी तापर आसिक आपको कामुड़े ताहले आपको डेंगू ज्वर हबार संभावना बहुत मात्रा बढ़ी जाए किंतु खाली आपको गोटे एडिस मशा कामुड़ी दब से कौन हम हबानी जदि सी इनफेक्टेड हो जाए भाइरस द्वारा ताहले आपको हम हो नेक्स्ट देखिबा हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी जने वयस्क शरीर भितर मनीष शरीर भितर केते खंड हाड़ थाए 206 खंड हम छोट बेलू शुणी आसुचंती नेक्स्ट देखिबा लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ए बहुत पिला क्वेश्चन अने ऑप्शन रे कंफ्यूज भी हो जाती आलोक वर्ष कहार माप उद्दिष्ट क्या मापिया स्पीड ऑफ लाइट केबे भी नुहे स्पीड ऑफ लाइट जमा मापती आम देखती आलोक गोटे वर्ष रे केते बाट जाई परिबो माने आलोक आम कौन मापती दूरता बा स्टेलार डिस्टेंस ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर डिस्टेंस मापती आलोक गोटे वर्ष को केते जाई परिबो हैला स्पीड मापती नहीं नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसीडर्ड हेल्पफुल टू कीप आईज हेल्दी हम आखि को सुस्थ रखिबा पई हैला क्यों विटामिन दरकार समस्त जानी विटामिन ए छोट भी आम पढ़ी विटामिन ए अभाव में अंधारकणा रोग होता है ए आमको आखि को सुस्थ रखा साहाय्य करे Which of the following is not an ancient name of ओडिशा ओडिशार कोटा पुरातन ना नुहे आगुरु कोटा ओडिशा ना नथिला कलिंग तो आगुरु थिला उत्कल तो थिला ओड्र मध्य थिला ओड्र देश किंतु कोशल थिला कि कोशल नथिला सेतमे ऑप्शन डी हेजिबो करेक्ट आंसर कोशल एवं छत्तीसगढ़ भी किसी अंश को आम कौन कहती कोशल बोली कहती जमीती कि आमर जानी संबलपुर बरगढ़ यपट साइड को आम कोशल बोली कहती नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री प्रथम सैटेलाइट ता ना कौन कहतु स्पुटनिक 1 नहीं किए छाड़ी सोवियत यूनियन बा यूएसएसआर है से रूसिया मिसिकी द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज पूरा एशिया रे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर थिला गोटा कि अप्सरा ता नाम देथिले अप्सरा परमाणविक रिएक्टर पूरा एशिया रे भारत रे भी एशिया रे ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर कोथि तैयार हुए क्लोरीन गैस रे हम स्लेक्ट लाइम मिसै दवा लाइम मिसै दवा सेतल से कोन फॉर्मेशन कर दबो ब्लीचिंग पाउडर among other various allotropes of carbon which of the following is correct हम जानिथिबे कार्बन लो बहुत प्रकार allotropes अछि हैला सेट पे तो ता पे हम ओटे विषय ही पढिले 10th क्लास रे कार्बन पई काई हम पढंती हैला तो तार जो allotrope भितरे विभिन्न प्रकार आपण माने जानिथिबे डायमंड होउची ता भितरु हार्डेस्ट चारकोल इज द सॉफ्टेस्ट नहीं कोडा हे जो ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट हैला एटा किंतु दीटा तक मिसी कोठी अछि डी रे अछि ना हां डायमंड इज द हार्डेस्ट ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट ताले ऑप्शन डी हे जो करेक्ट आंसर सबटु हार्ड होछि डायमंड जोटा कि सेही कोथि तयारी कार्बन लो तयारी कार्बन लो गोटे रूप ही हेता आउ सबटु सॉफ्ट भी ग्राफाइट सी भी कार्बन लो तयारी हेता किंतु तार विभिन्न प्रकार रूप हैला नोमेनक्लेचर ओके देन 49 नंबर आसी गेला द सन टेंपल एट कोणार्क इज नोन एज व्हाइट पगोडा पीस पगोडा ब्लैक पगोडा गोल्डन पगोडा कोडा है जो ब्लैक पगोडा ताको हमें कहंती कोणार्क को व्हाइट पगोडा का कहंती पुरी को हमें कहिथांती जगन्नाथ पुरी 50 नंबर शेष आपनकर आसी गेला आजर क्वेश्चन आजर क्लास पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस सार्स मर्स और सार्स ए दीटा जाक जो रोग अछि कोरोना भूताणु संबंधी होता है तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी जितने ऑप्शन सी ही जो हमरो करेक्ट आंसर बुझि पाले तो आजर क्लास टे एट रखुची जदी आजर क्लास आपण माने भल लागि थिबो एवं आगामी क्लास रे कोन आपण को दरकार ता मध्ये मते कमेंट करिक जणैबे एवं जो माने मु कहिथिली
ସିରିୟସଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି PDF ହେଲା, କ୍ଲାसेସ୍ ହେଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଉ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 8260362501 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠି କ୍ଲାसेସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆଉ PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ବି ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାसेସ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ।